बरं, आवाज येतोय माझा? हो मॅम. येस. Okay. So the next unit is digital cellular mobile standard. Okay. So in that we are going to study about different types of architecture. So very first architecture is nothing but the GSM. The full form of GSM is nothing but, tell me, full form for GSM, that is Global System for Mobile Communication, Global System for Mobile, that is GSM. So it is the generally a second generation, which we have studied the different types of generations in first unit. In that we observed that the GSM is belongs to second generation, that is 2G. Okay. Next part is of, it is originally developed by European Technical Standard Institute. Okay. So European Technical Standard Institute uses the digital modulation technique. So it is the first technique where we use the digital modulation, and in this case we have used the time division multiple access technique too. So TDM is nothing but we allocates different time slots to different user for to share the data with some guard bands, guard times provided in between the time slots. Okay, so basically this GSM, the global system for mobile, is having some features. The basic features are, it uses digital modulation technique. Second part, it uses TDMA, time division multiple access technique. It has, due to digital modulation technique, it has private key and the public keys, plus it has one SIM card, that is the subscriber identification mobile module, subscriber identification module, or you can say the every user has its own identification number. That number is called as subscriber identification number. Okay, so it provides some good speech quality also. It has more features are added, that we can perform different conference calling, then video calling. You can send the message to multiple users. So these type of features are added in the GSM. Okay, the global system for mobile. So basic architecture you can observe here. It consists of basically the mobile station, where the mobile station is again consist of different uh, types of subscriber identity module, and uh, the BTS, that is base transceiver station. Okay, so mobile station is consist of mobile equipment, that is ME, and the subscriber identity module. Okay, सो ह्या दोन पार्ट्सचा जो कॉम्बिनेशन आहे त्याला म्हणतो आपण मोबाईल स्टेशन. दॅट मोबाईल स्टेशन इज नथिंग बट युअर हँडसेट. यू कॅन ॲझ्युम हिअर दी मोबाईल in your handset, or any type of mobile, okay, which supports the GSM. So after that, what is the use of this mobile station? As it consists of mobile equipment, that means it has one SIM slot. सिम तुम्ही काय करताय, इन्सर्ट करताय. सबस्क्रायबर आयडेंटिटी मॉड्यूलचे जो सेशन असणार आहे त्यामध्ये एकदा सिम इन्सर्ट केलं की तुम्ही काय करताय, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, कॉल कॉन्फरन्सिंग, नंबर आयडेंटिफिकेशन, असे वेगवेगळ्या प्रोसिजर्स परफॉर्म होतात. ठीक आहे. सो या प्रोसिजर्स परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला नेसेसरी काय, दॅट वन मोबाईल इक्विपमेंट विच कन्सिस्ट ऑफ वन सबस्क्रायबर आयडेंटिटी मॉड्यूल. आफ्टर दॅट the main part is the second part is base station subsystem, that is BSS. So base station subsystem is consist of two parts again. Okay, so that base station subsystem is consist of base transceiver station and base station controller, that is BTS and the BSC. Okay, so base transceiver station, you can observe here there are number of base transceiver stations which are connected to number of mobile equipments too, or mobile stations, and one is base station controller.
ठीक आहे. सो याचं फंक्शन काय येणार आहे BTS आणि BSCचं? सिम्पली बेस स्टेशन ट्रान्झिव्हर म्हणजे काय येणार आहे? BTS मीन्स ट्रान्झिव्हरचा मिनिंग काय असतो? ट्रान्झिव्हर ट्रान्समिट करेल, ट्रान्समिशन करेल. ओके, व्हेरी गुड. सो इट कन्सिस्ट ऑफ बेसिकली वन अँटेना विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्समिशन. ट्रान्झिव्हरचा मिनिंग काय असतो ॲक्च्युली? द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. So it will consist of one antenna which is responsible for transmission and reception of radio signals. ठीक आहे. सो बेस ट्रान्झिव्हर स्टेशन काय करणार आहे? जेव्हा तुम्ही कॉल कनेक्ट करताय, एखादा नंबर डायल केला आहे, ठीक आहे, नंबर डायल केल्यानंतर तुम्ही ज्याला नंबर डायल केलेला आहे त्याचा आधी तो आयडेंटिफाय केला जाईल की करस्पॉन्डिंग नंबर इज व्हॅलिड ऑर नॉट, द गिवन युजर ऑर अँड दी रिसिव्हर इज व्हॅलिड ऑर नॉट. सो त्याची ऑथॉरिटी चेक केली जाईल. आफ्टर चेकिंग दॅट ऑथॉरिटी, बेस ट्रान्झिव्हर स्टेशन विल ट्रान्समिट दॅट सिग्नल टू दी बेस स्टेशन कंट्रोलर. ठीक आहे. सो बेस ट्रान्झिव्हर स्टेशनचं बेसिक फंक्शन काय आहे? टू ट्रान्समिट अँड रिसीव द रेडिओ सिग्नल्स विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल अँटेना. ठीक आहे. सो डायरेक्शनल अँटेना असतो आणि तो काय करतोय? ट्रान्समिशन अँड रिसेप्शन परफॉर्म करतोय. ऑल्सो याच्यामध्ये एक असतो की एन्कोडिंग आणि डिकोडिंग पण परफॉर्म करतं. त्याला एक इम्पॉर्टंट डिव्हाइस कनेक्टेड असतो. त्या डिव्हाइसला काय म्हणतो आपण? ट्रान्सकोडर रेट ॲडॅप्टेशन युनिट. ठीक आहे. सो याच्याने काय परफॉर्म होते? तुम्ही जो ट्रान्समिट केलेला कॉल आहे तो कॉल, मी मगाशी सांगितलं दॅट GSM युजेस दी डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक. दॅट मीन्स यू हॅव टू एनकोड दी डेटा. सो एनकोडिंग अँड डिकोडिंग कॅन बी परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सकोडर रेट ॲडॅप्टेशन युनिट. इन्क्लुडिंग टू दॅट द बेस ट्रान्झिव्हर स्टेशन इज ॲक्च्युली द सेंट्रल युनिट. ठीक आहे. ट्रान्झिव्हर काय? हा सेंट्रल युनिट आहे, म्हणजे जो अँटेना आहे तो तुमचा मेन पार्ट आहे फॉर BTS. विथ द हेल्प ऑफ दिस इट युजेस डिफरंट टाईम स्लॉट्स. ॲज तुम्ही मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की ह्याच्यामध्ये काय असतं की टाईम डिव्हिजन मल्टिपल ॲसेस असतो. म्हणजे आता नंबर ऑफ मोबाईल युजर्स आहे, मोबाईल स्टेशनमध्ये नंबर ऑफ मोबाईल युजर्स प्रेझेंट आहे. आपण अजून करू की MS1, MS2, MS3 लाईकवाईज प्रत्येकाने कॉल केलेला आहे, तर प्रत्येकाला काय द्यावं लागणार आहे? आपल्याला टाईम स्लॉट प्रोव्हाइड करावा लागतो. हा टाईम स्लॉट कोण प्रोव्हाइड करतं? ट्रान्झिव्हर प्रोव्हाइड करतो और BTS प्रोव्हाइड करतं. सो इट मॅनेजेस, तो लिंक पण मॅनेज करतो, प्लस इट प्रोव्हाइड्स द डिफरंट टाईम स्लॉट्स. सो जनरली आपण ॲझ्युम करू की देर आर टोटल 8 टाईम स्लॉट्स फॉर 8 मोबाईल स्टेशन्स. ठीक आहे. सो 8 टाईम स्लॉट्समध्ये तो डिवाइड करतो. सो प्रत्येक मोबाईलला तुम्हाला काय करतो? मोबाईल युजरला एक डिफरंट स्लॉट अवेलेबल होतो आहे फॉर ट्रान्समिशन ऑफ डेटा. ठीक आहे. सो दीज मल्टिपल BTS आर अगेन कनेक्टेड टू BSC, दॅट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर. आता BTSने काय केलेलं आहे? सिग्नल ट्रान्समिट केलं आहे टू दी BSC, दॅट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर. So it is actually the switch, the quality switch which controls the several number of BTS. इथं काय करतोय? एक BSCला काय केले असतात? मल्टिपल BTS कनेक्ट केलेले असतात. तो BSCचं काम काय? टू कंट्रोल दिस नंबर ऑफ BTS, तो कंट्रोल दी ऑपरेशन ऑफ नंबर ऑफ BTS. ठीक आहे. सो मग हा काय करणार आहे? जे तुम्हाला समजा हँडओव्हर्स करायचे असतील, म्हणजे एखाद्या मोबाईल स्टेशनचा कॉल तुम्हाला फॉरवर्ड करायचा आहे, प्रोसेस करायचा आहे. सो BTS कडनं सिग्नल कलेक्शन करणार आणि तो स्विच करणार. सो स्विचिंग फंक्शन्स जे आहेत ते परफॉर्म केले जातात विथ द हेल्प ऑफ BSC. ऑल्सो इट कनेक्ट्स टू नंबर ऑफ BTS ऑल्सो. ठीक आहे. सो हे मेन फंक्शन जे आहे तो BSC परफॉर्म करतो. सो डिफरंट कॉल्स फॉरवर्डिंग, कॉल प्रोसेसिंग जे केलं जातं ते परफॉर्म केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ BSC. सो ऑल कंट्रोलिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विथ द हेल्प ऑफ बेस स्टेशन कंट्रोलर. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे पुढे कनेक्ट केलेलं आहे. आता हे नंबर ऑफ मल्टिपल BSC कुठे कनेक्ट केले? टू दी MSC. MSC इज नथिंग बट दी मोबाईल स्विचिंग सेंटर. ठीक आहे. सो मोबाईल स्विचिंग सेंटरचं फंक्शन काय येणार आहे? switch to another user, स्विच टू another user. युजर. और तुम्ही काय म्हणणार? समजा तू एखादा कॉल केलेला आहे, आदित्यने कॉल केला उमेरला, तर उमेरचा जो नंबर आहे तो आयडेंटिफाय केला जातो. BTS कडनं काय होतं आहे? एन्कोडेड डेटा ट्रान्समिट होतो. ठीक आहे. तो कुठे जातो आहे? टू दी BSC. BSC विल अगेन, आता तो काय करतो?
इथे 2-3 प्रोसेस होत असं जेव्हा तुम्ही नेक्स्ट याच्यामध्ये शिकाल तुम्हाला मी कॉल प्रोसेसिंगची डिटेल जी प्रोसेस सांगणार आहे त्यामध्ये कसं असतं की जेव्हा रिक्वेस्ट सेंड होते बी एस सी परत ॲक्नॉलेजमेंट सेंड करत असतो की कॉल पुढे फॉरवर्ड केला आहे की नाही. ह्या ज्या मेथड्स आहे याच्यामध्ये मग बी एस सी काय करतो रिक्वेस्ट ॲसेस झाल्यानंतर जी काही कोड याच्याकडनं आलेला आहे BTSकडनं तो BTSकडनं आलेला कोड तो कोणाला ट्रान्समिट करतो टू दी MSCला BSC सेंड करतो BTSकडनं आलेला कोड MSCला फॉरवर्ड करणार. ठीक आहे. सो MSC काय परफॉर्म करतो स्विचिंग फंक्शन अगेन. आता हा MSC काय करतोय लोकेट करणार आहे म्हणजे जो रिसिव्ड नंबर आहे उमेरचा जो नंबर आहे रजिस्टर्ड नंबर किंवा आयडेंटिफिकेशन नंबर आहे तो MSC रिसीव्ह करणार. MSCकडे पुढे ब्लॉक्स दिसत आहेत तुम्हाला बघा VLR आहे EIR आहे AUC आहे आणि HLR आहे बरोबर. आता हे प्रत्येकीचं VLR म्हणजे व्हिजिटर लोकेशन रजिस्टर. ठीक आहे. HLR मीन्स होम लोकेशन रजिस्टर. EIR इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर. AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर. ठीक आहे. आणि GMSC म्हणजे गेटवे MSC. गेटवे MSC म्हणजे काय की लाईक आपण रोमिंग कॉल करतो ना रोमिंग कॉलसाठी तुम्ही GMSC यूज करता म्हणजे गेटवे MSC यूज करतात. जनरली बाकी वेळेस जो तुमच्या त्याच रिजनमध्ये कॉल असेल तर तो फॉरवर्ड होतो टू डी VLR EIR AUC आणि HLR. आता हे प्रत्येकाचे फंक्शन्स आहेत वेगळे. VLR काय करणार आहे VLR व्हिजिटर लोकेशन रजिस्टर म्हणजे त्याच्याकडे आपल्याकडे जशी फोन बुक असतो डिरेक्टरी असते कॉन्टॅक्ट लिस्ट असते सेव्ह केलेली त्याचप्रमाणे त्याच्याकडे पण असणार आहे बरोबर. आता हा झाला रिसिव्हर साईडचा पार्ट. MSCकडनं तो कुठे आलेला आहे रिसिव्हर साईडला आलेला आहे म्हणजे उमेरची फोन बुक आपण ॲझ्युम करू. सो इथे काय असणार आहे डेटाबेस असणार आहे डिफरंट टाईप्स ऑफ सबस्क्रायबरचा. त्या डेटाबेसमध्ये काय असणार आहे की आयडेंटिफाय करतोय की गिवन मोबाईल स्टेशन इज बिलॉंग टू विच एरिया कोणत्या MSCच्या अंडर येतोय. आता इथे कसं असणार जसं BSC 2 BSC एका MSCला कनेक्ट केले तसे नंबर ऑफ MSCज प्रेझेंट राहणार आहे. तो कोणत्या MSCच्या एरियाच्या अंडर आहे ते VLR इंडिकेट करतो म्हणजे एक प्रकारे त्याचं काय करतो लोकेशन सेव्ह केलेलं असतं. आफ्टर दॅट इट ऑल्सो आयडेंटिफाय दी होम लोकेशन रजिस्टर म्हणजे आता उमेरच्या फोन बुकमध्ये जर आदित्यचं नंबर सेव्ह असेल तो त्याला डिस्प्लेवर डायरेक्टली मिळेल की आदित्य इज कॉलिंग टू उमेर. ठीक आहे. सो आदित्यचं नंबर जो आहे नंबर आणि आदित्यचं नाव त्यामध्ये डायरेक्टली डिस्प्लेवर ऑब्झर्व करायला मिळेल. तर हे कशाने होते विथ द हेल्प ऑफ होम लोकेशन रजिस्टर. सो VLR कंटिन्युअसली कम्युनिकेट करत असतो होम लोकेशन रजिस्टरसोबत दॅट इज HLR सोबत आणि आयडेंटिफाय करतो दॅट गिवन नंबर इज सेव्ड इन दी इट्स डेटाबेस ऑर नॉट. जर डेटाबेसमध्ये सेव्ह असेल तर तो HLRकडनं ॲसेस करणार नसेल तर तो काय करणार आहे HLRला आयडेंटिफाय करायला लावतो. ठीक आहे. सो आयडेंटिफिकेशन इज परफॉर्म बाय HLR. ठीक आहे. कळत आहे ओके. सो मग आता समजा VLRकडे जो नंबर आलाय समजा आदित्यचा नंबर जर उमेरकडे सेव्ह नसणार आहे तर तो काय दिसणार आहे ॲज अ अननोन नंबर डिस्प्ले होतोय. ठीक आहे. अननोन नंबर जेव्हा डिस्प्ले होतो त्यावेळेस VLR काय करतो सेंड करतो कमांड टू दी HLR फॉर आयडेंटिफिकेशन पर्पज. सो आयडेंटिफिकेशन म्हणजे काय होतं आहे त्याच्यामध्ये तो चेक करणार त्याचा IMSI नंबर म्हणजेच काय येणार आहे फुल फॉर्म काय आहे IMSIचा IMS का IMEI IMSI काय फुल फॉर्म IMEI तर EIR मध्ये इक्विपमेंट आहे ना बरोबर. फुल फॉर्म काय आहे इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर आणि IMEI म्हणजे काय इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी बरोबर. तसा IMSI SI म्हणजे काय सबस्क्रायबर आयडेंटिटी. आता त्याने काय केलं मी तुम्हाला काय सांगितलं फक्त की नंबर अननोन डिस्प्ले झालेला आहे बरोबर आहे त्याला तो नंबर काय करायचा आहे आयडेंटिफाय करायचा आहे. सो तो मोबाईल सबस्क्रायबर आयडेंटिटी चेक करण्यासाठी त्याचा आधी तो काय करणार आहे IMSI जो HLRमध्ये सेव्ह असणार आहे तो चेक करणार. त्यानुसार कॉल राउटिंग प्रोसेस होते म्हणजे तो कनेक्ट करायचा डिस्कनेक्ट करायचा ब्लॉक करायचा रिजेक्ट करायचा. आता हे डिपेंड असणार आहे तिथल्या फंक्शनवर. ठीक आहे. सो मग कॉल प्रोसेसिंग होतं. ठीक आहे. दुसरा एक ऑप्शन असतो याच्यामध्ये जो HLRमध्ये असतो तो असतो सबस्क्रायबर सर्व्हिस प्रोव्हिजन जे मी आता तुम्हाला सांगितलं की वेगळ्या टाईप्सच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड होतात. सप्लिमेंटरी सर्व्हिसेस असतात बिअरर सर्व्हिस असतात. सप्लिमेंटरी सर्व्हिसेस म्हणजे काय की समजा
मेसेज ट्रान्समिट होतो आहे ॲट द सेम टाईम. बघा कॉल चालू असताना तुमचा मेसेज पण येतो आहे किंवा कॉल वेटिंग असतात, असे जे वेगळे वेगळे असतात. कॉल जर बिझी असेल, उमेर बिझी असेल तर कॉल वेटिंगची जी प्रोसेस होते, ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या टाईप्सच्या ज्या सर्व्हिसेस आहे त्या पण HLR काय करतो, कनेक्ट करतो. मग HLR कमांड सेंड करतो की दॅट गिवन युजर इज बिझी और रिसिवर इज बिझी. मग तुम्हाला ते इंडिकेट होतं की कॉल वेटिंगवर आहे. सो ही जी प्रोसेस आहे ती परफॉर्म होते विथ द हेल्प ऑफ होम लोकेशन रजिस्टर. एकदा HLRने आयडेंटिफाय केला की VLR काय करतो की तो डेटाबेस त्याच्या याच्यामध्ये सेव्ह करतो. म्हणजे फ्युचरमध्ये जरी कॉल आला तरी तो तुमच्या हिस्ट्रीमध्ये सेव्ह केलेला असतो की हा कॉल ऑलरेडी डायल झालेला होता किंवा रिसिव्ड झालेला होता. ठीक आहे. सो या मॅनरने हे फंक्शन्स होतात. नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ EIR. EIR म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये तुमच्या आयडेंटिटी असते. HLR फुल फॉर्म होम लोकेशन रजिस्टर. होम लोकेशन रजिस्टर म्हणजे तुमचं फोन बुक समजून घे. सिम्पली एक्झाम्पल काय कन्सिडर करायचं की मोबाईलमधला आपला फोन बुक जो असतो, कॉन्टॅक्ट लिस्ट असते ती. ठीक आहे. VLR म्हणजे काय की जेव्हा इन्स्टंटली कॉल येतोय ना, VLRमध्ये जर डेटा ऑलरेडी सेव्ह असेल म्हणजे VLR काय करतो, कॉल रिसिव्हिंग आणि कॉल डायलिंगची जी हिस्ट्री असते ती VLRमध्ये लोकेटेड असते. जर ऑलरेडी डायल कॉल असेल तर तो तुम्हाला हिस्ट्रीमध्ये डिस्प्ले होतो. आणि जर नवीन नंबर असेल तर तो HLRला पाठवतो. HLR काय करतो की तो आयडेंटिफाय करतो की दॅट गिवन नंबर इज सेव्ड इन द करस्पॉन्डिंग नंबर. मग तुम्हाला तो डिस्प्ले बघायला मिळतो, नंबर सेव्ह आहे व. आणि मग HLR कमांड सेंड करतो VLRला. VLR काय करतो, प्रोसेस करतो आणि तुमचा कॉल राउटिंग आणि कॉल प्रोसेसिंग होतं. ठीक आहे. कॉल कनेक्टिव्हिटी होते. जर त्या मोमेंटला जर बिझी असेल फोन तर कॉल वेटिंग, अशा वेगळ्या वेगळ्या कमांड्स पास होत असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट काय, EIR. EIR म्हणजे काय की इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर. इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर म्हणजे काय की इट इंडिकेट्स, इट ऑथराइज द इक्विपमेंट आयडेंटिटी. म्हणजे काय, इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट. आता मोबाईलला पण एक करस्पॉन्डिंग नंबर असतो, तो नंबर सेव्ह केलेला असतो EIRमध्ये. नंतर AUC ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन की जी आता मी तुम्हाला म्हटली की तो GSM जो आहे फॉर सिक्युरिटी पर्पज इट युजेस प्रायव्हेट की अँड दी पब्लिक की. ठीक आहे. सो ही सिक्रेट की कुठे असते, सेव्ह असते, सिम कार्डमध्ये असते. तुम्ही सिम कार्ड जर बघितलं, ऑब्झर्व केलं तर त्यामध्ये काही कोडिंग्स असतात. त्याच्यामध्ये एक तुमचा ऑथेंटिकेशन नंबर पण असतो सबस्क्रायबरचा, तो सेव्ह केलेला असतो AUCमध्ये. ठीक आहे. सो ऑथेंटिकेशन कशासाठी असतं, HLRमध्ये नंबर सेव्ह असेल तर तो तुम्हाला डिस्प्ले होतो डायरेक्टली. जर नसेल तर तुम्हाला डायरेक्टली डिस्प्ले होते की फ्रॉडलंट कॉल आहे किंवा स्पॅम आहे, असं काही पण डिस्प्ले होतं की अदर दॅन तुमच्या डिरेक्टरीच्या बाहेरचा कॉल आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला नेसेसरी असतं ऑथेंटिकेशन. ठीक आहे.